دیکھیں یہ کیس کے ہونے سے صرف عدالت کے اوپر پریشر نہیں ہے. اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیشنل فورا کے اوپر جو بے عزتی اور جو ہیومیلیشن ہو رہی ہے وہ آج وہاں ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی, وہاں ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. بالکل میں آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے تقریر ان کی جب انیشیٹو لیا گیا تقریر کرنے کا تو ان کو روکا گیا کہ جی آپ کا کیس جو ہے وہ سب جوڈس ہے, ابھی آپ کے بعد کرپشن کا مقدمہ ہے, اس لیے ہم آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اکرام سہگل صاحب سے پوچھئے گا, انہوں نے رات کو 24 کے اوپر آ کر یہ سرٹیفائی کیا ہے, انہوں نے یہ سرٹیفائی کیا کہ ان کو نہیں تقریر وہاں کرنے کی دی. اس کے علاوہ دیکھیے آپ یہ قطری پرنسس کے جو لیٹر آ رہے ہیں, دیکھیں یہ پاکستان کے انٹرسٹس کو بیچ کر یہ لیٹرز کیے جا رہے ہیں. ایل این جی کا جو پروجیکٹ ہے وہ قطر کو دیا گیا ہے. آج تک ایل این جی کے پروجیکٹ کا مجھے تو نہیں پتا, شاید آپ کو پتا ہو یا قادر صاحب کو پتا ہو. قادر صاحب کو پتا تو بتا دے, کسی کو نہیں پتا. جس بالکل ویسے جیسے کہ سی پیک کی جمع تفریق آج تک اس قوم کو نہیں پتا, اس ملک کو نہیں پتا, اور کسی کو پتا ہوگی, شریفوں کو پتا ہوگی, ان کے حواریوں کو, ان کو بوٹ لیگرز کو پتا ہوگی, لیکن مجھے نہیں پتا. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری مجھے نہیں پتا. تو میرے بھائی اس ملک کے انٹرسٹ کو بیچا جا رہا ہے, اس ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اس لیے میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ کل اس مقدمے کا فیصلہ مت کریں, آج کریں, اس کو اور ڈریگ مت کریں. آپ کے پاس بہت مواد آ چکا ہوا ہے اگر آپ مواد کی بیسس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ مواد کا انتظار کیجئے, پھر آپ ہر بندے کو موقع اور دیجئے جی کہ وہ اس میں بیٹھ کے وہ کورٹ کا وقت آیا کرے, اسلام کا وقت آیا کرے. کیا ہے لیکن اس سے زیادہ ایک دم سے جو یعنی توجہ طلب بات آ گئی, کل میں نے جس کا ذکر بھی کیا تھا کہ آج بھارت کا ریپبلک ڈے تھا, یعنی جس دن ان کا آئین بنا, یوم جمہوریہ اس کو وہ کہتے ہیں, اور آج کا مہمان خصوصی جو ہے وہ کراؤن پرنس تھے, شیخ سعد بن سلطان ال نہیان کا بیٹا. چلیں گے کوئی بات نہیں, ہم اس کو شاید اتنی اہمیت نہ دیتے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگست 2015 میں نریندر مودی جو ہے یہ یو اے ای گیا تھا, اور اٹ واز اے ویری ریئر اوکیزن. نمبر 1, ایک تو اس کو نے وہاں پہ ٹیمپل کا ایک سنگ بنیاد جی بالکل بڑی بات تھی وہ. اینڈ دین اگین اے ویری ویری انیوژل تھنگ کہ ہی واز الاؤڈ ٹو ایڈریس کہ وہ وہاں مقیم بھارتیوں کو وہاں کے اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کے مثلا یہ چیز انہوں نے, بھٹو صاحب میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں قریب ترین تھے وہ انہوں نے بھی شیخ زید فیملی کے, اور انہیں تقاریر کرنے کا بہت شوق تھا, انہوں نے بھی کبھی یہ پریولیج انجوائے نہیں کی, بٹ ہی ڈیڈ. اس میں جو موصوف نے تقریر کی تھی اس کی پہلے ایک کلپ سن لو. امارات اور بھارت کی طرف سے آتنکواد کے خلاف دو ٹونک شبدوں میں بنا لاگ لپیٹ اور کسی کی پرواہ کیے بنا صاف صاف شبدوں میں سنکیت دے دیے گئے. آتنکواد کے خلاف ایکتا کا سور آج اس دھرتی سے اٹھا ہے. میں اسے بہت اہم مانتا ہوں, اور اتنا ہی نہیں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, عقل مند کو اشارہ کا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. آتنکواد ہم دونوں کا یوں, ٹھیک ہے, دو ٹوک شبدوں میں بنا لاڈ لپیٹ سیدھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ دہشت گردی, اور بھارت اور امارات دونوں نے. That's what he said. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ اگست 2015 کی بات ہے, اس دوران اتنا کچھ ہو گیا. کل بہت سارے پاکستانی مجھے یو اے ای سے وہ ای میلیں یہ وہ کر کے برج کی تصویر کو دکھا کے, برج خلیفہ, میں نے کہا بھائی میں نے اپنے وہ اس میں, اب میں تو پاکستان کرنا فورن پالیسی بنانے والوں میں سے ہوں, میں ٹھیک ہے بھائی دکھائی سکتے ہیں نا اپنے شو میں, وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لیکن اس کی روشنی میں میں مجبور ہو گیا کہ میں یہ 1 یہ 2 یہ 3 4 اور 5 صفحوں کا ان دونوں ملکوں کا لکھا ہوا جوائنٹ ڈیکلیریشن, ٹھیک, یس, ٹھیک ہے جی, جس میں ٹوٹل ملا کر 62 نکات ہیں.
62 points. राइट, पता नहीं कितने उन्होंने जो मुआहदे बहुत साइन किए। कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो मेरी दानिस्त में जो पैराडाइम शिफ्ट आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा ब्रादर मुल्क यूएई वो मुल्क जो उन 3 मुल्कों में एक था जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम किया अफगानिस्तान में। प्लीज इतना सॉलिड आपका स्ट्रेटेजी कहलाए। राइट। अब इनका बीबी पॉइंट नंबर 9 ये है, वो पहले तो बातें हुई हैं वही जो वो कह रहा था टेररिज्म वगैरह की, वो जनरल टर्म्स में है, लेकिन इसमें ये कहा गया है, इसको आसान तरीन लफ्जों में पढ़ो तो ये कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान बढ़ाकर और उसमें भारत को जो परमानेंट जिनको वीटो का हक जी, जो वो जो कहते हैं हमें मुस्तकिल रुकनीत दी जाए, ये 5 जो है ना अभी तो या बिल्कुल कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान वो कि जिनको वीटो का हक भी होता है, यूएई हमारे ब्रदर मुल्क ने उनकी लिख कर सपोर्ट कर। जी बीबी मैं नहीं कह रहा ये। The two leaders agreed to support each other's candidatures and campaigns that unite। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी करारदादें पेश हुआ करेंगी तो दोनों ममालिक उसमें मिलकर वोट किया करेंगे। मतलब एक ही उनकी पॉलिसी होगी। बीबी मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं लिखा हुआ ना, Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed for the consistent support expressed by the UAE, यानी ये शुक्रिया अदा कर रहा है मोदी in writing for India's candidature as a permanent member of the for permanent membership। मैं अपनी तरफ से तो नहीं मगर मैं तो इस पे हैरान हो रही हूँ कि 2015 में गए थे मोदी साहब जब बुनियाद रखी थी, तो तब तक हमारी फॉरेन ऑफिस ने कुछ, उनको पता नहीं था ये हो रहा है। साल से ज्यादा हो गया। It's been more than a year. He went in August 2015 से ये इस चीज की बुनियाद रखी गई थी ना, ये जो कोऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग और कोई बात सुनना चाहते हो? नहीं मतलब हम सो रहे हैं, और क्या उसमें? इसमें जवाबन यूएई ने क्या हासिल किया है। अब ये एक अजीब कमाल की बात है जहां पे मैं समझता हूं हमारी कमजोरी है। हम समझते हैं कि ईरान और भारत दोनों सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, हम क्या मतलब ओ बीबी, लेकिन ये लिखा हुआ देखो क्या और क्या उनको। The two sides condemned efforts including by states to use religion to justify, sustain and sponsor against each other. They further deplored efforts by countries to give religious and sectarian color. Oh dear. ये क्या हो रहा है कि मसलकी बुनियादों पर जो कुछ करके, और ये कहा जा रहा है कि एक्टिविटीज ऑफ द सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी इसका तफसील से अगर आप मुतालिया करें सफारतकारी के नुक्ता नजर से, तो यूएई इन रिटर्न भारत से ये हिमायत हासिल कर रहा है कि जी जो मसलकी झगड़े चल रहे हैं मशरक़े वुस्ता में, उसमें वो मुल्क, क्योंकि अगर सेक्टेरियन बुनियाद तो की जाए तो एक ही सिंगल आउट होता है ना ईरान, और नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह की बात होती है तो शाम में हिजबुल्लाह की बात आ जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। अब ये उनका स्वैप हो जाता है। तीसरी अहम तरीन बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये हासिल करने के बावजूद भारत बेंगलोर में अपने ऑयल रिजर्व बना रहा है। अच्छा। बहुत ह्यूज जो है कि जी इन केस ऑफ इमरजेंसी वो जो होते हैं वो आधा ईरान ने फिल किया है और आधा यूएई, बाकी यूएई करेगा। वाह वाह, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। और बाकी आप तकरीर कर लें और कुछ मुस्लिम उम्मा का जिक्र कर रहे हैं। नहीं ऐसा करो पन्ना में नहीं साहब, ये तो बड़ी खौफनाक बात नहीं है। पता नहीं हमारे पास वक्त है नहीं। वहां जो उन्होंने तकरीर की थी वो अगर दिखा दी जाए थोड़ी सी, तो साथ ही अगर विंडो में हम दिखा पाए कि आज हमारे ब्रदर मुल्क यूएई में बुर्ज खलीफा को किस रोशनी के साथ जी जिसके लिए हम अपने तिलोर को मारते हैं, पूरी पॉपुलेशन खत्म कर रहे हैं, फिर झंडा लगता है तो मुझे समझ नहीं आती कि
सऊदी अरेबिया से उसने नुसरत साहब अपने ताल्लुकात अच्छे किए, यूएई से उसने अपने ताल्लुक, याद है क्रिकेट स्टेडियम में कितना बड़ा खिताब किया उसने। इसमें जो मौसूफ ने हम क्या की वो की, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस, नहीं तो ये सारी उसने ग्राउंड वर्क डाली है, तो ये सारा करके, और देखो ये क्राउन प्रिंस का ताल्लुक हमारे वो बर्ड्स मारते जाते हैं और फिर भी से है, हमारा नहीं लगाते। इट्स नॉट द क्वेश्चन, मतलब कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है ना नुसरत साहब। अरे मतलब अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो इतना बड़ा, यानी प्रोबेबली ठीक है। नहीं तो जाए ना, भारत में नहीं होते तिलोर, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी मारते हैं। हाँ, अच्छा सारे ऐसी बात नहीं है। वो अशराफिया को दुनिया भर में इस तरह के लोग मौक़े देते हैं, लेकिन ये जो अलायंस, ये जो बढ़ते हुए ताल्लुकात है, अबू धाबी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, दुबई बेसिकली ट्रेडिंग हब है, ये क्राउन प्रिंस वहाँ के हैं। अच्छा, अब इनका वहां जाना और एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना, और ये इट्स वेरी रेयर कि आप एक सरबराह को तो अपनी यौम जमहूरिया की परेड के अपने साथ तो बिठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, बट ये क्राउन प्रिंस, ठीक, यानी ये आइंदा आने वाली नस्लों पर तो आगे की सोच है ना इसका, और उसमें भी फोकस ज्यादा हो गया अबू धाबी, ऑयल एंड हुकूमत, क्योंकि टेक्निकली तो ये सदर मकाम तो वहाँ है ना। बिल्कुल। और ये बात याद रहे कि अमेरिका जो भी अफगानिस्तान में जो रोल अदा करता है, जो अलकायदा के साथ जंग है, जो आईसिस वगैरह है, उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, फला में बड़ा की रोल यूएई की, राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक, अभी भी जो रिसेंटली हुआ था, बिल्कुल। आपको अगर अमेरिका जाना हो तो आप अगर अबू धाबी से फ्लाइट, जी, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो जाती है, और एयरपोर्ट पे लिखा होता है वेलकम टू अमेरिका। जी जी जी, आप फिर आप उतरते हैं, अपना बैग उतारते हैं और अमेरिका में एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। अब उसके मुकाबले में हम लोग यही कहेंगे कि गाली कोई नहीं, क्योंकि चीन अपना यार है और सीपेक है और रूस है, तो वो गुड स्टोरीज अपनी जगह, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, देखना चाहिए कम से कम, हमें उन्हें गौर से देखना चाहिए। ठीक, चलो।